Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ తాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. A mix of pride, gratitude and a touch of emotion as we celebrate the remarkable journey and retirement of Dr. B. Ambika Madam. Dr. Ambika Madam began her illustrious career on 12th November 1992 with Singareni College Company Limited as a General Duty Medical Officer. From her very first day, she demonstrated an unwavering commitment to patient care and professional excellence. Her early years were marked by dedicated service as a lady medical officer in maternity care, where she touched countless lives with compassion and skill. She served in various dispensaries and proved her ability to adapt and excel in every role entrusted to her. Driven by a passion for learning and growth, she pursued her post-graduation in anesthesia from Gandhi Medical College, a milestone that further strengthened her expertise. As an anesthetist, particularly during her long tenure of 17 years in Bellanpalli, she became a pillar of strength in critical care, often managing challenging cases with remarkable confidence and calmness. Dr. Ambika Madam's journey is one of resilience and dedication. Her promotion as a Deputy CMO in 2015 and Additional CMO in 2024 stands as a testament to her hard work and leadership. Even in demanding situations, she was known for handling critical cases single-handedly, earning the respect and admiration of her colleagues and patients alike. Even while facing personal health challenges, she never allowed herself to become discouraged or lose confidence, and stood tall in difficult times and continued to discharge her duties with the same dedication and smiling spirit. Her fighting has truly inspired everyone around her. A supportive colleague and a compassionate doctor and a dedicated family person. She has beautifully balanced her responsibilities at work and home, raising a family that continues her legacy of excellence. Madam, your service has not just been a career, it has been a mission of care, healing and humanity. Your contributions to the medical field and to the SCCL will always be remembered and cherished. As you step into this new phase of life, we wish you good health, happiness and many peaceful, fulfilling years ahead. May this retirement bring you the time to relax, pursue your passions and enjoy the fruits of your years of hard work. On behalf of everyone present here, I extend our heartfelt gratitude and best wishes to you. Thank you, Madam, for your extraordinary service. You will be truly be missed but never be forgotten. Thank you.
ఒక డే ఆల్రెడీ మనం జాయిన్ అయినప్పుడే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగానే వీల్ నో మనం వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ద డే హ్యాస్ కమ్ ఫర్ డాక్టర్ అంబికా మేడం. యాక్చువల్లీ మేడం తోటి నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే పరిచయం. RG3లో నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మేడం తోటి మాట్లాడడం కావచ్చు, తర్వాత కొన్ని క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం, దాంట్లో మేడంతో మాకు కొంచెం ఇంటిమసీ బాగానే ఏర్పడింది. అండ్ ద కోఆపరేషన్ షీ ఎక్స్టెండెడ్ టు అస్ ఎట్ డిస్పెన్సరీ లెవెల్. సో వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద cooperation you have given for us, and we along with my family members we wish you a healthy, contented, happy retirement life along with your children and your family members. Thank you for giving me this opportunity. మేడంతో నాకు బెల్లంపల్లి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి అనుబంధం ఉంది. సో అక్కడ మేడంని అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా చూశాను. ఇక్కడ కూడా అంటే సేమ్ సోషల్ అంటే లైఫ్లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా అండ్ షీ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దట్ షీ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఉమెన్. ఈనాటి విశిష్ట అతిథి ఏసీఎంఓ మేడం గారు, వారి భాగస్వామి, జీవిత భాగస్వామి. మీ అందరికీ సీనియర్స్ జూనియర్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఈనాటి ఈ మేడం పదవీ విరమణ సందర్భంగా చేస్తున్న ఈ పురస్కారం ఆమె జీవితంలో ఆమె సక్సెస్కి ఎంబీబీఎస్ సీట్ కొట్టడానికి ఆమె పడిన కష్టం దగ్గర నుంచి 19 సబ్జెక్టులు అహర్నిశలు చదివి ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయ్యి సింగరేణి ఉద్యోగం చేరి తర్వాత మళ్ళీ పీజీకి వెళ్ళి ఆమె ఎంతో కృషి చేసి సాధించిన విజయాలకి యూనివర్సిటీలో స్నాతకోత్సవంలో పట్టా ఎట్లా ఇస్తారో ఆమె సక్సెస్ఫుల్గా సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసినందుకు ఈరోజు మనం ఇచ్చే పురస్కారం అలాంటి సత్కారం అని భావిస్తున్నాను. వైవాహిక జీవితం భర్తకిచ్చినప్పటికీ ఉద్యోగ జీవితం మాత్రం మన సింగరేణికి ఇచ్చింది. ఆమెతో నా అసోసియేషన్ కొద్ది కాలమే, ఓన్లీ 10 months. అయినా నేను ఆమెలో చాలా నేర్చుకున్నాను. మొన్న 2 రోజుల క్రితం యాబ్సెంటిజం కేసెస్ని రిటైర్ అవ్వబోతూ 1 weekలో ఎందుకు పిలవడం అనుకున్నాను, కానీ ఆమె పిలిచారు ప్రొసీజర్ డీవియేట్ కాకూడదని. అందులో ఇద్దరిని క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రొసీజర్ డీవియేషన్ చేయకూడదు లాస్ట్ మినిట్ వరకు డెడికేషన్ ఆమెలో చూశాను. తర్వాత ఎవరినైనా ఎదిరించగలగాలి, కాంప్రమైజ్ కాకూడదు, ఆ ధైర్యం ఉంది ఆమెకి. పదవీ విరమణ అది కేవలం ఉద్యోగ విరమణ మాత్రమే. ఆమెకి సెకండ్ లైఫ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆమె స్కిల్డ్ డాక్టర్. ఆమె పదవీ విరమణ తర్వాత ఆమె పదవీ విరమణ జీవితం ఆరోగ్యంతో ఆనందంతో గడపాలని భగవంతుడు కోరుకుంటున్నాను. సెలవు తీసుకుంటాను. అంబికా మేడం మేము కలిసి బెల్లంపల్లిలో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసాము. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాకు అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం. అక్కడ డాక్టర్స్ కాంప్లెక్స్ ఉండేది. డాక్టర్స్ కాంప్లెక్స్లో సాయంత్రం ఈవినింగ్ కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా. మేడం అందరితో బాగా కలిసేది. మేడం చాలా బాగా కలిసి మాకు పనిచేసేది. అంటే డ్యూటీలో స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన ఫ్యామిలీతో కలిసినట్టుగా అందరితో ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కలిసి ఉండేవాళ్ళం. సో పోస్ట్ రిటైర్డ్ లైఫ్లో మేడం గారికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఆ దేవుడు అష్టైశ్వర్యాలు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తుంది. ఈనాటి సన్మాన గ్రహీత డాక్టర్ అంబిక, డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు, మై బెటర్ ఆఫ్ నిర్మల, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి డాక్టర్స్, అదర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండ్ బంధుమిత్రులందరికీ కూడా శుభ సాయంకాలం. ముఖ్యంగా మనతో ఆల్మోస్ట్ 34-35 years కలిసి ఉంటూ సక్సెస్ఫుల్గా ఆ యొక్క టెన్యూర్ని కంప్లీట్ చేసుకొని తను ఈరోజు హ్యాపీగా ఇంకా 2-3 రోజులలో రిటైర్ అవుతున్న సందర్భంగా మనం ఈ యొక్క సభను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది.
తనను సన్మానించుకోవడం జరుగుతుంది. మనం ఒక బాధ్యతగా మనం ఇది నిర్వర్తించుకోవడం అనేది మంచి విషయం. ఐఎమ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేటింగ్ డాక్టర్ అంబికా గారు ఫర్ హిస్ సక్సెస్ఫుల్ completion of his tenure, and I am giving her that appreciation in this occasion. మరి అంబికా గారితో నాకు యాక్చువల్గా నేను 98లో నా అపాయింట్మెంట్ ఇక్కడ రామగుండంలో. నేను ఉన్నప్పుడు తను స్టడీ లీవ్లో వచ్చాను. అదే టైంలో తను మీకు లేదు 99లో వెళ్ళారా? ఓకే. సో తర్వాత 2001లో తను కంప్లీట్ చేసుకున్నాక అనస్థీషియా షీ వాజ్ పోస్టెడ్ ఎట్ ఏరియా హాస్పిటల్ బెల్లంపల్లి. తను సక్సెస్ఫుల్గా అక్కడ ఆల్మోస్ట్ 18 years 20 years వరకు అక్కడ సర్వీస్ చేయడం జరిగింది ఏరియా హాస్పిటల్ బెల్లంపల్లిలో. మేము అప్పుడప్పుడు అక్కడ డిప్రెషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళం బెల్లంపల్లికి వీక్లీ వన్స్. సో మేడం అప్పుడు అక్కడ సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉన్నారు. సో రియల్లీ ఆమె అక్కడ అనస్థీషియా చేసి చూసేవాళ్ళు, తర్వాత సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉండేవాళ్ళు. మేము పోయి అక్కడ రిపోర్ట్ చేసి వీక్లీ వన్స్ మా యొక్క డ్యూటీ నిర్వర్తించుకొని అక్కడ మంచిగా భోజనం పెట్టేవాళ్ళు. మధ్యాహ్నం డైటీషియన్ ఏం నిర్మల మేడం, డైటీషియన్ ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ? విజయలక్ష్మి. సో అట్లా మాకు అక్కడ నుంచి ఆ అసోసియేషన్ అట్లా ఉంది. సో గత ఆల్మోస్ట్ 20-25 years తర్వాత మనకు ఆ యొక్క అసోసియేషన్ ఉంది. సో షీఈ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ డేర్. అంటే ఏదైనా కానీ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఆ యొక్క ప్రొఫెషనల్ ఎక్సలెన్సీ కానీ, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపబిలిటీస్ కానీ, తన యొక్క పేషెంట్ కేర్, ద కమిట్మెంట్, ఆ డెడికేషన్, ఆ యొక్క కంపాషనేట్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద పేషెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆమె దగ్గర చూసి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి, ఎస్పెషలీ ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ మిక్స్డ్ అకేషన్. మనకు ఎంతో మనతో పనిచేస్తూ మన ఫ్యామిలీ నుంచి తను కొంచెం విడిపోవడం అనేది, దూరం అవడం అనేది కొంచెం బాధాకరమైన విషయం. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్, తప్పదు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రిటైర్మెంట్ అనేది తప్పదు. పాత నీరు పోతూ ఉన్నారు, కొత్త నీరు వస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్గా నేను డాక్టర్ అంబికా గారిని కొత్తగూడెం ఇన్వైట్ చేసి అక్కడే ఫెలిసిటేషన్ ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ మెయిన్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ అందరూ మిస్ అవుతారు కాబట్టి నాకు కూడా అందులో ఇక్కడ టూర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఇదే టైంలో రావడం, చైర్మన్ గారు కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. సో ప్రోగ్రామ్ అట్లా ఇక్కడే చేద్దామని డిసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా మేడం గారి స్పౌస్ మన రామకృష్ణ గారు, డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు కూడా మన దగ్గర సింగరేణిలో తను మెడికల్ ఆఫీసర్గా తన యొక్క సర్వీస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 17 years సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని 2016లో ఆయన సూపర్యాన్యుయేషన్ అయ్యింది. సో ఏదైనా కూడా వీరిద్దరు కూడా ప్రొఫెషన్కి ఎంత న్యాయం చేశారో ఫ్యామిలీకి కూడా అంతే జస్టిస్ చేశారు. వారి ఇద్దరు పిల్లలు పేర్లు అభిష్ట అండ్ ప్రఖ్యాతి. సో అభిష్ట డాక్టర్ జనరల్ సర్జన్. నెక్స్ట్ ప్రఖ్యాతి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అవుతారు. సో ఎప్పుడు హైదరాబాద్కి వస్తే మీ ఇంటికి రావచ్చు కదా. అంతే రామకృష్ణ గారు. సో ఏదైనా కానీ ఒక ఫ్యామిలీగా ఉండి మనం అంతా కలిసిమెలిసి ఉండేవాళ్ళం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో తనకు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ హ్యాపీగా, పీస్ఫుల్గా, జాయ్ఫుల్గా తన యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో తను హ్యాపీగా ఉండాలని నేను ఈ సందర్భంగా మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరందరూ నా రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా ఇక్కడ
పార్టీ అరేంజ్ చేసి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు, ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా సీఎంఓ సారు నా కోసం ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇక్కడ చేస్తానని చెప్పేసి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మామూలుగా అసలు సార్ వస్తారో రాను అనుకున్నాను. సార్ నేను 31st ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒక డిన్నర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను మనందరి కోసము, ఒక ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్గా మీరు తప్పకుండా రావాలని ఆహ్వానిస్తున్నాను. నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమంటే 92లో నేను జాయిన్ అయ్యాను. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్లు మన రిటైర్మెంటు ఎప్పుడు రాసి పెట్టి ఉంటుంది అంటారు, కానీ నాకు అంటే 3 సార్లు రాసి పెట్టినట్టుంది. 58 సంవత్సరాలప్పుడు నేను జాయిన్ అయ్యాను, అప్పుడు ఒక రిటైర్మెంట్ రాసి పెట్టారు. తర్వాత 60 years అయింది, ఇప్పుడు 61 years. అంటే దాదాపు దీనికి మనమేమి ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది జరుగుతుంటుంది, ఉద్యోగ పర్వము అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. అంటే తర్వాత చేయడం అనేది సింగరేణిలో అంటే మామూలుగా ఈ చాలా రోజులు 34 years అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగానే. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ప్రతి డాక్టర్ మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి కంపేర్ అవుతున్నాను. ఇక్కడ ఉండే చాలామందితోటి ఇప్పుడు ఏదో వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అన్నట్టు ప్రతి ఒక్కళ్ళు బెల్లంపల్లి వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ వాళ్ళు కూడా నాతోటి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆదినారాయణ కానీ రమ్య కానీ వీళ్ళందరూ బెల్లంపల్లిలో ఉన్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చారు. ఇప్పుడు కిరణ్ సార్ అయితే ఇక్కడ 2001లో నేను సార్కి 1-2 months నేను ఇక్కడ సార్ కేసు చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. కేసులు ఇచ్చేటప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత విక్టర్ సార్కి నేను అప్పుడు అనుకున్నాను, మా పాప చెప్పింది, మా పాపకు ఫస్ట్ ENT సర్జరీలో సీట్ వచ్చిందనమాట. సీట్ రాగానే అమ్మాయి వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ENTలు అందరూ చాలా హ్యాపీగా చాలా పీస్ఫుల్గా అందరు ఇట్లా ఉన్నారంటే అవునవును మా దగ్గర కూడా సార్ కానీ విక్టర్ గారు కానీ ENT వాళ్ళందరూ చాలా ప్రశాంతంగా కేసులు చేసుకుంటా హాయిగా జాలీగా ఉంటారని చెప్పాను. అంటే నాకు ENT వాళ్ళంటే అట్లాంటి ఒపీనియన్ వచ్చింది సార్ని చూసిన తర్వాత. అంటే ఫస్ట్ టైం నేను చూసి నేను ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టు నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు, అక్కడ కొద్దిగా జాలీగానే ఉండేది సార్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు. డెప్టెస్ట్ వచ్చామనగానే టీ టైంలో వచ్చేవాళ్ళు, కాఫీలు తాగేసి సార్ కోసము. తర్వాత మళ్ళీ సార్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారా రారా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అనేది ఇదంతా చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా అంటే ఇప్పుడు కిరణ్ సార్ తోటి నాకు అన్ని రోజుల నుంచి నేను ఆ సార్ తోటి జర్నీలోనే ఉన్నాను. ఇక్కడ మామూలుగా 17 years సర్వీస్ అయితే 2000 నేను ఇక్కడ చాలా రోజులు డిస్పెన్సరీస్ 13 dispensaries ఉన్నాయి నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో. ఆ 13 dispensaries నేను వెళ్ళాను. ఈవెన్ RG4 అంటే భూపాలపల్లి RG4 కింద వచ్చేది, అది ఒక డిస్పెన్సరీ, దానికి కూడా డెప్యుటేషన్ ఫ్రైడే వెళ్ళేదాన్ని. తర్వాత భూపాలపల్లికి నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, అక్కడ 1 year చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ రీజన్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి అక్కడ ఒక 2 years చేశాను. తర్వాత నేను జూనియర్స్కి అందరికీ చెప్పింది ఏంటంటే మెడికల్ ఆఫీసర్గా నేను 5 years కష్టపడ్డాను PG సీట్ కోసం. అది ఇంకా దాన్ని నేను సక్సెస్ అనే అనుకుంటాను ఇప్పటికి కూడా. ఎందుకంటే ఈ డ్యూటీ చేసుకుంటా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళలాగా నాకు అంత అంటే అప్పుడు నేను ఒకసారి చెప్పాను మొన్న కూడా, నేను హాల్ టికెట్ కోసం అప్లికేషన్ పంపిస్తే తిరుపతిలో పోయి రాయాలి మేము. నేను అక్కడ పోయి చూస్తే నాకు హాల్ టికెట్ లేదు, ఏంటంటే నేను అప్లికేషనే రాలేదన్నారు. చూస్తే ఇక్కడ ఏదో బంద్ ఉందని చెప్పేసి కొరియర్లో పోలేదు అక్కడ అనమాట. ఆ రోజు చాలా బాధ అనిపించింది నాకు. అప్పుడు సీట్ వచ్చేసేది కదా అనుకున్నాను నేను 93లో అట్లా. ఆ టైంలో సీట్ రాకపోవడం అనేది అంటే ఎప్పుడు రాసి పెట్టి ఉంటే అప్పుడే వస్తుంది అనిపించింది. కానీ నేను ఆ PG సీట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను. నేను ఎవరైనా మెడికల్ ఆఫీసర్ వస్తే వాళ్ళని ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే చదువుకోండి, PG సీట్ తెచ్చుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ సర్వీస్ కోటా కూడా వచ్చింది కాబట్టి మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఇక్కడ ఉండదలుచుకుంటే మాత్రం PG కంపల్సరీగా చేయాలని చెప్పేసి నా అడ్వైస్ నేను అడ్వైస్ చేస్తున్నాను. అదే 17 years బెల్లంపల్లిలో మాత్రం నేను అంటే చాలా స్ట్రగుల్ ఉండేది చేసేదాన్ని, కానీ ఆ సింగిల్గా చేయడం అనేది చాలా స్ట్రగుల్. అది అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది నేను అంత స్ట్రగుల్ అయ్యాను అనేసి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నలుగురితో చేస్తాను నేను వదిలేది చాలా హ్యాపీగా ఉండింది ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు. కానీ అక్కడ చాలా ప్రతిరోజు ఏ కేసుకైనా చిన్న కేసుకైనా పెద్ద కేసుకైనా టెన్షన్ పడుకుంటాను ఇచ్చాను. కానీ అక్కడ కూడా నాకు అంటే చాలా వరకు నేను అక్కడ సక్సెస్ అయ్యానని అనుకుంటాను. ఎందుకంటే చాలా కేసెస్ మేము చేయగలిగాము సింగిల్గా, కాంప్లికేటెడ్ కేసులు అన్నీ కూడా.
మీరు అన్నట్టు పొద్దున్న 9 నుంచి 5 దాకా కూడా కేసులు చేసేవాళ్ళము. తర్వాత నైట్లో కాల్స్ ఉండేవి, మధ్యలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్ కొన్ని ఉండేటివి. అవన్నీ కూడా చేయగలిగాను నేను. అంటే అదంతా నాకు సక్సెస్ స్టోరీ, కానీ అంటే చెప్తున్నాను అట్లా ఉందనేసి. కానీ దాంట్లో సహకరించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మా హస్బెండ్ డ్యూటీ చేసుకునేవాళ్ళు, ఆయన 24 hours క్యాజువాలిటీ డ్యూటీ చేసేవాళ్ళు. మా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని ఇంట్లో పెట్టేసేసి తాళం వేసి వెళ్ళిపోయినా కూడా వాళ్ళు ఏమీ వచ్చి మేము మమ్మీ ఎడిపోయింది ఎట్లా అయింది అని ఏడవడం కానీ అడ్డం పడడం కానీ ఏం చేసేవాళ్ళు కాదు. డ్యూటీకి వెళ్తూ ఉంటే అట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోయేదాన్ని, వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు. మా సిస్టర్ కానీ మా మదర్ కానీ ఏదైనా అవసరమైతే మాకు వెంటనే వాళ్ళు రావడం కానీ పిల్లలు తీసుకొని పోవడం కానీ చేసుకున్నారు. కాబట్టి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ 34 years సక్సెస్ఫుల్గా నేను చేయగలిగాను అని అంటే డెడికేషన్ తోటి చేయాలా అంటే నాకు నా ఉద్దేశంలో సింగరేణి ఉద్యోగం అంటే ఏదో ఆకతాయిగా చేయడం కాదు, టైంకి రావాలా, డిసిప్లైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్వాలేదు, కానీ అంతకుముందు 8 o'clockకి సత్యవర ప్రసాద్ ముకుందరావు అనే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉండేవాళ్ళు, CMOs. వాళ్ళు 8 o'clockకి రాకపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడులాగా బయోమెట్రిక్ లేదు, ఏం లేదు. కానీ మనకు తెలిసేది ఇట్లా మీరు లేట్గా వచ్చారని చెప్పేసి ముకుందరావు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయనకి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేది. అట్లా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చేస్తాం కాబట్టి కొద్దిగా ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంత లేదు, ఒక ఫ్రెండ్లీ అడ్మినిస్ట్రేషనే ఉంది ఇంకా అన్నిటికీను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అంటే నేను చెప్పేది కాకుండా నేను చాలామంది దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు అందరూ సహకారం అందించారు. మధ్యలేట్ అయితే మాకు అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా ఆయన చాలా సహకారం. ఎందుకంటే నాకు సిక్ అయినప్పుడు ఆయన నాతో పాటు నాకు అదే హెల్ప్ చేయడం కానీ ఏదైనా కూడా రెఫరల్ లెటర్స్లో కానీ ఏదైనా కూడా శారదా మేడం, మధ్యలేట్ సార్ కానీ చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు. ఈవెన్ కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా సారు పాపం భయపడుకుంటా అయినా కూడా నాకు టాబ్లెట్స్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు. అదొక అంటే మధ్యలేటి హెల్ప్ మాత్రం నేను జీవితంలో మర్చిపోలేను. ఎందుకంటే నాకు ప్రతిసారి ఆయన నేను ఒక్కదాన్నే ఉండేదాన్ని, కానీ చాలా హెల్ప్ చేశారు. మధ్యలేటి కానీ శారదా మేడం కానీ వీళ్ళిద్దరూ హెల్ప్ చేయకపోతే నా ఆ టైంలో నేను అసలుకి సిక్ పర్సన్ నుంచి నేను లేవాలంటే మొన్న మధ్య కూడా నాకు బాగాలేనప్పుడు కూడా మధ్యలేటి నాతో పాటు వచ్చి నాకు అడ్మిట్ చేసి వెళ్ళగలిగారు. దానికి కూడా నేను మధ్యలేటికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇన్ని సంవత్సరాలు నాతో పాటు ఉండడానికి. కాకపోతే వచ్చింది నేను సార్ అన్నట్టు 6-7 సంవత్సరాల అనుబంధం అయినా కూడా ఏదో చాలా చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినట్లు మేము కలిసిపోయాము. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్క మెడికల్ ఆఫీసర్ కానీ, రమేష్ గారు కానీ, మొన్న ఈ మధ్య వచ్చిన ప్రసన్న కుమార్ కానీ ప్రతిసారి నాకు హెల్ప్ చేస్తారు. కాబట్టి నేను ఈ మాత్రం నడపగలిగాను ఈ హాస్పిటల్ని. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్నారు నన్ను ఫస్ట్, కిరణ్ సార్ చేసిన హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు ఎట్లా చేయగలరు అనేసి. నాకు కూడా అనిపించింది సారు అందరితోటి అంత బాగా మాట్లాడగలరు, అంత నేను మేనేజ్ చేయలేను అని అనిపించింది. కానీ మీ అందరి సహకారంతో నేను చేయగలిగాను. ముఖ్యంగా మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పేరు పేరునా చెప్పలేను, కానీ ఉదయ్ కానీ, ప్రశాంత్, చారి, ఆదినారాయణ, సందీప్ వీళ్ళందరూ కూడా క్యాజువాలిటీలో ఏ కేసు వచ్చినా వెంటనే ఇన్ఫామ్ చేయడము, వాళ్ళే ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటారు. మేడం వెళ్ళమంటారా మమ్మల్ని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు హెల్త్ ఆఫీసర్ మేడం కానీ, సైకాట్రిస్ట్ కానీ, కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, మహిపాలు, రామ్మోహను, ఇందిరా మేడము వెటర్నరీ వాడైతే నాకు దాదాపు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళతోటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ ఏదైనా కూడా వాళ్ళు వచ్చి నాకు చెప్పేవాళ్ళు, డ్యూటీస్ విషయం కానీ ఏదైనా కూడా. అందుకని నేను వాళ్ళు కూడా నాకు సహకరించారని అనుకుంటున్నాను. Thank you very much, sir. Actually, your son Jashwant is a friend to my friend. I know you more through him only. యాక్చువల్లీ అన్నకి నేను తెలియదు, నాకు తెలుసు అన్న. సో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మా మమ్మీ చాలా టాలెంటెడ్ డాక్టర్ అన్నీ చెప్తున్నారు కదా. సో నాకు అనిపిస్తుంది అవన్నీ ఎందుకు, నా పేరు ఒక్కటి చాలు. ఇప్పటి వరకు మీరు ఎక్కడ వినుండరు నా పేరు, ఫస్ట్ టైం వినుంటారు. సో అది చాలు మా మమ్మీ ఎంత టాలెంటెడో చెప్పడానికి. సో దే సే ఎంప్టీ మైండ్ ఈజ్ ఎ డెవిల్స్ కిచెన్ ఫర్ ఎ రీజన్. అండ్ మా మమ్మీ క్యాన్సర్ వచ్చినా, కరోనా వచ్చినా, ఏమొచ్చినా నేను ఎప్పుడు టెన్షన్ పడలేదు. బికాజ్ ఐ నో వెన్ షీ ఈజ్ బిజీ షీ ఈజ్ హ్యాపీ.
అండ్ సింగరేణి హ్యాస్ గివెన్ మీ సో మచ్. నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు సింగరేణిలోనే దొరికారు అండ్ ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అస్ ఫైనాన్షియల్లీ సో మచ్. ఖుదా నదాస్తా మా మమ్మీకి ఇట్లాంటి ప్లేస్లోనే మళ్ళీ జాబ్ రావాలని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్స్ ఫర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ సో మచ్. అండ్ ఎప్పుడైతే నాకు గోదావరి కనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్ మా మమ్మీ ఎట్లుంటుందో ఏంటో అని. బట్ మీరందరూ తనని చూసుకున్న విధానం నాకు చాలా ఓవర్వెల్మింగ్ అనిపించింది. స్పెషలీ వినోద్ సార్ రాలేదా? థ్యాంక్ యూ వినోద్ సార్, ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్. మా మమ్మీకి మీ మమ్మీలానే చూసుకున్నారు, అంతే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. Thank you so much. When I saw you taking care of her so much, I felt really very happy. I felt she's at a better place. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా తనకి క్యాన్సర్ వచ్చింది, కరోనా వచ్చింది, అప్పుడు మాకు చాలా భయం వేసింది అన్నారు. టు బీ ఆనెస్ట్ నాకు ఎప్పుడు భయమే లేదు, బికాజ్ అవతల ఉంది మా మమ్మీ కాబట్టి. ఐ నో తను స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, అవేమి తన ముందు మటాష్ అయిపోతాయని నాకు తెలుసు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సింగరేణి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వినోద్ సార్, మన మమ్మీ గురించి కొంచెం మాట్లాడండి ప్లీజ్. కమ్. ప్రఖ్యాతి చెప్పినట్టు యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మేడం లేరు, అప్పుడు కీమో ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు, తర్వాత వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఒక న్యూ కమర్ అయినా కానీ చాలా బాగా చూసుకున్నారు మేడము. అంటే సింగరేణి ఎలా ఉండాలి, ఏంటి ఇక్కడ పద్ధతులు ఏంటి, ఇక్కడ టైమింగ్స్ కానీ ఎట్లా కానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎలా ఉంటారు, కొలీగ్స్తో ఎలా డీల్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి, మెయిన్గా అసలు పేషెంట్స్తో ఎలా డీల్ చేయాలి, ఈ రామగుండం ఏరియాలో పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎలా నచ్చజెప్పాలి, ఒక పిఎస్సి చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ గురించి కానీ నెక్స్ట్ ఏంటి, పిఎస్సి తర్వాత వాళ్ళని కేస్కి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి, అవన్నీ మేడమే నేర్పించారు. సో ప్రఖ్యాతి చెప్పినప్పుడు నేను మేడం మదర్ లాగా కాదు, మేడమే నన్ను ఒక సన్ లాగా బాగా చూసుకున్నారు, బాగా కేరింగ్గా చూసుకున్నారు. సో దానికి వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.